Mir geht's gut und dir? Alhamdulillah, auch gut. Weisen Sie, dass Patrick hat Geburtstag, Patrick, es tut mir leid, weisen Sie, dass Patrick am Samstag Geburtstag hat? Ja, das weiß nicht. Das weiß ich. Wir sollen ein Geschenk für Patrick kaufen. Ja, es stimmt. Wir können am Samstag in den Geschenkladen gehen. Ja, gern wann? Können wir um 13 Uhr gehen? Es tut mir leid, ich kann nicht, weil ich bei Stefan essen muss. Wie wäre es mit 15 Uhr? Nein, das leider nicht. Ich muss meinen Freund abholen. Wie wäre es mit 15 Uhr? Schade, das passt mir auch nicht. Ich gehe dann schwimmen. Kannst du mir sagen, ob wir um 16 Uhr gehen können? Ich möchte gern, aber ich muss meine Eltern anrufen. Äh, vielleicht wir können, vielleicht können wir um 17 Uhr gehen. Was meinst du? Prima, das gefällt mir. Ich bin 17 Uhr frei. Übrigens, welches Geschenk kaufen wir? Ich denke, äh, wir können ein Hemd für Patrick kaufen. Was Das ist denkst ein, du? Das ist eine gute Idee. Aber ich denke, wir sollten ihm eine Uhr schenken, weil Patrick Uhren liebt. Genau, du hast recht. Also, wir treffen uns am Samstag um 17 Uhr vor dem Rathaus. Okay, bis Samstag auf Wiederhören. Auf Wiedersehen, tschüss. Tschüss. Wow, super. Ihre Gespräch ist toll, ausgezeichnet. Hm, super. Hat noch jemand Lust dazu? Äh, Wenn Sie nicht mussten, dann können wir আপু weitermachen. আমি করবো। Also, তাহমিনা আপুর সাথে হলো আপু কান্তরা। আমি বলি। আচ্ছা, ইসরাত জাহান আপু, genau, super. তাহমিনা আপু আর ইসরাত জাহান আপু, bitte schön. Hallo, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Und dir? Auch gut, danke. Weißt du, dass Patrick am Sonntag Geburtstag hat? Ja, das weiß ich. Wir sollten ein Geschenk für Patrick kaufen. Das ist mit. Können wir am Samstag in den Gehen Geländen gehen? Ja, gern. Wann? Wenn wir um 13 Uhr gehen? Es tut mir leid, ich kann nicht, weil ich bei Stefan essen muss. Wie war es mit 14 Uhr? Nein, das geht leider nicht. Da muss ich mein Fahrrad abholen. Wie war es mit 5 Uhr? 15 Uhr. Das passt mir auch nicht. Ich
Translation was given. Ich musste gehen. Gar, aber ich muss mein Eltern anrufen. Vielleicht können wir um 17 Uhr gehen. Was meinst du? করতাম ওইভাবেই রাখি। Ja, was meinst du? তারপরে আপু gibt es Verbindungen Problem vielleicht? যে আপু আমি যে ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলাম। আমি বুঝতে পারছি আপু, keine Sorge. Meinst du এরপর থেকে আপু প্রেমা হ্যালো আপু জি আমি ওই যে প্রিমা থেকে না বলবো। এই যে জিভেনসেন ওয়া গেহেন বাস মাইন্স ডো এরপর থেকে প্রেমা এখান থেকে হ্যাঁ, প্রেমার প্রিমা das gefällt mir. Ich bin um 17 Uhr frei. Übrigens, welches Geschenk kaufen wir? Ich denke, wir konnten ein Hemd für Patrick kaufen. Das ist eine gute Idee. Aber ich denke, wir sollten ihm eine Uhr schenken, weil Patrick Uhren liebt. Genau, du hast recht. Also, wir treffen uns am Samstag um 17 Uhr vor dem Rathaus. Okay, bis Samstag. Auf Wiederhören. Okay. Auf Wiederhören. Tschüss. Gut gemacht. Ja, ist gut. Okay. Und noch jemand? Mussten Sie noch jemand diese আপু Pläne আমি বলবো। ja, probieren? Dann Alamin Bruder. Alamin Bruder, wo wohnen Sie? Ich wohne in Dhaka. Ach so, es gibt noch einen Bruder, dynamisch gleich. Ihr wohnt in Deutschland. Deswegen, vielleicht habe ich Ihnen vielmal gefragt. Vielleicht andere Unterricht auch. Oder? So, Sie mussten hier Ausbildung machen, oder? ইয়া হুম হুম, ঠিক আছে। Ausbildung এর অনেকে হয়তো আসওয়াই Prüfung skip করবেন, তাতে কোনো অসুবিধা নাই। Aber in der B1 Prüfung kriegen Sie auch so এরকম একটা প্ল্যানিং থাকবে, তো ওই সময় তো এনাফ সময় আছে হাতে। তাহলে কান্তা আপু und Alamin Bruder, bitte versuchen Sie zusammen. Ja. ইয়া Hallo, wie geht es dir? Mir geht's gut, danke. Und dir? Alhamdulillah, auch gut. Danke. Weißt du, dass Patrick am Samstag Geburtstag hat? Ja, das weiß ich. Wir sollten ein Geschenk für Patrick kaufen. Das stimmt. Können wir am Sonntag in den Geschenkladen gehen? Ja, gern. Wann? Können wir um 30 Uhr gehen? Es tut mir leid, ich kann nicht, weil ich bei Stefan essen muss.
Wie wäre es mit 14 Uhr? Nein, ich leider nicht, weil ich einen Termin habe. Wie wäre es mit 15 Uhr? Nein, das geht leider nicht. Da muss ich mein Fahrrad abholen. Wie wäre es 14 Uhr? 15 Uhr? Es tut mir leid. 15 তো 16 হবে। 15 মাঝখানে আমি একটা বলছি। লাইন সম্ভবত আমি হ্যাঁ, উনি ঠিকমতো অন্য শুনতে টাইম পারিনি, আমার বলতেই আগে না না, পারেন। ওইটা আমি নিজে নিজে বলেছি ভাইয়া, ওটা আমি নিজে নিজে বলেছি। ও আচ্ছা, লাইন দেখে তাহলে বলুন। আমি 3:30 থেকে শুরু করবো নাকি? আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, সাড়ে থেকে, সাড়ে হ্যাঁ সাড়ে থেকে। হ্যাঁ, das passt mir auch nicht. Ich gehe dann schwimmen. Kannst du mir sagen, ob wir um 16 Uhr gehen können? Ich möchte gern, aber ich muss meine Eltern anrufen. Vielleicht können wir um 17 Uhr gehen. Wie haltest du? Prima, das gefällt mir. Ich bin um 17 Uhr frei. Übrigens, welches Geschenk kaufen wir? Ich danke. Wir könnten in Hemd für Patrick kaufen. Das ist eine gute Idee, aber ich denke, wir sollten ihm eine Uhr schenken, weil Patrick Uhren liebt. Genau, du hast recht. Also, wir treffen uns am Samstag um 17 Uhr vor dem Rathaus. Okay, bis Samstag. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ciao, ciao. Ja, das war gut. Gut gemacht. Äh, okay, meisten hat gemacht, aber nur Talha Islam und Tania Apu. Sie sind Ja. dran. Mussten Sie üben? জি আপু। Ja, wunderbar. Ja, dann fangen Sie wieder an. Hallo, wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Und dir? Auch gut, danke. Weißt du, dass Patrika am Sonntag Geburtstag hat? Ja, ich weiß. Wir sollten ein Geschenk für Patrick kaufen. Das stimmt. Können wir am Samstag in der Geschenkeladen gehen? Ja, gern. Wann? Können wir am 13 Uhr gehen? Es tut mir leid. Ich kann nicht, weil ich bei Steffen essen muss. Wie wäre es mit 14 Uhr? Nein, das geht leider nicht. Da muss ich mein Fahrrad abholen. Wie wäre es mit 15 Uhr? Das passt mir nicht. Ich gehe dann schwimmen. Kannst du mir sagen, ob wir um 16 Uhr gehen können? Ich möchte gern, aber ich muss meine Eltern anrufen. Vielleicht können wir am 17 Uhr gehen. Was meinst du? Super, das gefällt mir. Ich bin um 17 Uhr frei. Welches Geschenk kaufen wir? Ich denke, wir könnten ein Hemd für Patrick kaufen. Das ist eine gute Idee. Aber ich denke, wir sollten ihm eine Uhr schenken, weil Patrick Uhren liebt. Genau, du hast recht.
Also, wer treffen uns am Samstag um 17 Uhr vor dem Rathaus? Okay, bis Samstag. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Tschüss. Okay, Ihr Gespräch war auch super. Ah, ich glaube, alle haben teilgenommen. Es freut mich wirklich, dass Sie diese Gespräch geführt haben. Das ist wunderbar. So, আপনাদের কেমন লাগছে সবার? এই তো আপু, ভালো আপু, ভালো লাগতেছে। Ja, gut. মানে বলতে পারলে ভালো লাগে আপু। In der Prüfung können Sie auch so sprechen, oder? জি আপু। নাকি প্রুফিং এ যায় একটু জড়াই জড়াই যাবে? জি তো আপু, প্রথম গেলে তো আপু নার্ভাসনেস কাজ করবো। ja, bisschen, aber nicht so viel. Also, এক্সামের সময় আপু এমনিতে একটু প্রেসার থাকে, পরে আবার এটাও প্রেসার থাকে যে বলতে হবে, তখন অটোমেটিক্যালি চলে আসে। এসে যায়। আর এখানে বিষয় হলো কেউ আপনাকে ফ্রাগ করবে। সো কেউ ফ্রাগে করলে আপনি তো একদম চুপ করে থাকবেন না, হ্যাঁ। আর এক্সামে গেলে মনে করবেন Sie sind am besten. Okay? Sie können Ihre Beste geben. Niemand kann nicht wie Sie sprechen. হ্যাঁ, সবসময় নিজেকে মনে মনে এত মনে করবেন যে আমি বেস্ট, হ্যাঁ, আমার থেকে আর উপরে কেউ যাবে না। এই কনফিডেন্সটুকু আপনাদের অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। Ja, Sie sind am besten. So, jetzt fangen wir von her. So, in den letzten Unterricht habe ich Ihnen die Grammatik von Kapitel 2 gezeigt. Das war, wie heißt diese Grammatik? Relativsätze, oder? তো আপনারা তো টেক্সটে মোটামুটি বাসায় পড়তে পারেন। তো আমরা আজকে এটা টেক্সটে পড়ে বইটা আমরা শেষ করব। আর দেখি যদি আপনাদের সময় থাকে, wir können die ganze Grammatik von Also ein Niveau zusammen einmal sehen. আহ, তো das brauchen wir nicht. Also, আমরা যদি কোনো পার্সন, অর্থাৎ আহ, বলি যে মানুষের এখানে পার্কিং করা উচিত না, সামওয়ান ওয়ান এরকম মিন করি, যে তখন আমরা বলি যে মান ডার হেয়ার নিস্ট ফারকেন। আর একটা বলা যায় যে মান জল হেয়ার নিস্ট ফারকেন। তো আমরা যদি মান, ইয়েমেন্ট, নিমেন্ট এই ধরনের কথা ব্যবহার করি, তো তখন এরপরে ভ্যাবটা কোন কোন কনজুগেশনটা নেয় বলতে পারবেন? যেমন বললাম, মান ডার হেয়ার নিস্ট ফারকেন। তো সামগ্রিক অর্থে বিষয়টা আমার প্লুরাল মনে হচ্ছে, যে মানুষের এখানে পার্কিং করা উচিত না, কিন্তু গ্রামাটিক রুলস আসলে কি? আপু এটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার। Genauso. তো কোনো মানুষের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে hast du jemand gesehen? আপনি বললেন না, ich habe niemand gesehen। অর্থাৎ পের্সনের ক্ষেত্রে আমরা মান, jemand, niemand এই ধরনের কথা বলতে পারি। আহ এরপরে আলেস অথবা অ্যাডভার্স এগুলির ক্ষেত্রেও আমরা দেখা যাচ্ছে যে কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি। Haben wir alles im Kühlschrank? Oder sollen wir etwas kaufen? তো আহ আরেকটা কথা আমার ইরগেন্ট প্রায় সময় আসে। ইরগেন্ট ভি, আমরা এটা যেমন সামওয়ান বুঝাই, ওটা ইরগেন্ট ভি, ইরগেন্ট ভান, ইরগেন্ট ভো, যে কোনো সময় যে কোনো মিন করতে ইরগেন্ট কথাটা ব্যবহার হয়। এখন
তাহলে মান, ইয়েমান, নিমান এগুলি আমরা প্রেজোনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করব। আর এগুলির পরে আমরা সবসময় থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নুমা যেটা সেটা ব্যবহার হবে। আলেস, অ্যাডভাস, বাস এগুলি পানি গরম করেন না হইলে কই। কোনো জাকেনের ক্ষেত্রে ব্যবহার হবে, তাই না? Also, তাহলে আমার এখানটাতে আমার ইম্পর্টেন্ট es gibt drei Texte, drei Leute sollen drei verschiedene Texte lesen। আর এখানে যে জাটস, এখান থেকে আমরা কিছু সেন্টেন্স পাবো যেখানে দেখা যাচ্ছে যে আমার রিলেটিভ জাটস ব্যবহার হয়েছে। ওকে, তো কোর্স gemeldet, আহ কোনো প্রোগ্রামের সময় দেখা যাচ্ছে যে কিছু একটা হয়েছে। হ্যাঁ, আমরা একটু পড়ি। So, erste Texte. Wer musste diese Texte lesen? আচ্ছা, আপনাদের জন্য আপু আমি আমাদের বলি। হ্যাঁ হ্যাঁ, শাহরিয়ান ভাইয়ের কাছ থেকে শাহরিয়ান ভাইয়া তাহলে এরস্টে টেক্সট পড়েন, বাকিরা যারা পড়তেছেন সাউন্ড অন করেন। হ্যাঁ, আমরা মিনিং এ সহযোগিতা করতে পারি। আর একটা বিষয় হলো কি, আমরা সামনে তো রমজান আসতেছে, তো রমজানে ব্যাস আমরা কোনো ধরনের কোনো ব্যাচ নিব না। তো আমাদের একটা B1 লেভেলের ব্যাচ হলো 1 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে। ঠিক আছে, 1 ফেব্রুয়ারি। তো ওই ব্যাচটা যদি আপনাদের কারো প্রয়োজন হয়, তো A1, সরি B1, তাই না, B1 লেভেলের ব্যাচ। তো এটা হলো আমি আর জুবায়ের ভাইয়া, আমরা দুজন মিলে ব্যাচ কন্টিনিউ করব। এরকম যেমন আপনারা আইনসও করছেন আমাদের সাথে, আসুয়ায়ও দুইজন টিচার ছিলাম, যে একজনের অসুবিধা হলে আরেকজন ক্লাস নিতে পারছে। সেম ভাবে ওখানেও দুইজন থাকবো। তো দুইজনের ক্লাস রেকর্ডিং দেখে কারো প্রয়োজন হলে নিতে পারেন, তা না হলে নেক্সট মানে B1 ব্যাচ একটু দেরিতে শুরু হবে। রমজানে তো ব্যাচ নিতে পারবো না, সো একদম ঈদের পরে যে। তো কেউ যদি প্রয়োজন মনে করেন যে হাউস বিল্ডিং করবেন বা দরকার হয়, কারণ আমাদের তো দায়িত্ব আপনাদের ব্যাচ শেষ হওয়ার পরে ব্যাচ দেওয়া। এখন দেখা যাচ্ছে যে ফেব্রুয়ারির মিডলে যে যে ব্যাচ দিব সেরকম আসলে আর সুযোগ নাই। একবার একটা B1 ব্যাচ নিলে ওইটা আর শেষ না হলে আর নতুন ব্যাচ দেওয়া যায় না। তো টিচার অ্যাভেলেবেল থাকে না, সময়ও হয় না। ওটা হলো রাত 10টায় দেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে। জি আপু, আপু আমি এ ওই দিন টু এর আপনাকে বলছি আমার সুস্থ রাখবেন। আচ্ছা, লাগলে একটু নক করে রেখেন। হ্যাঁ, কান্তা আচ্ছা। আপু। আপু এই যে A2 এর এই ব্যাচটার ক্লাস কতদিন চলবে? A2 এর এটা আমরা হয়তো 25 তারিখের দিকে শেষ করে দিব, কারণ এখন একটু মেম্বার্সও কমে গেছে। আর এর মধ্যে আমার যা দেখানোর আছে, যেমন আজকে হয়তো বইটা শেষ হয়ে যাবে, আজকে গ্রামার রিভিউ হয়তো বা সময় নাও হতে পারে। তো এরপরে আপনারা চাইলে আমরা শুক্রবারের আগেও আর একটা ক্লাস নিতে পারি। হ্যাঁ, শুক্রবার তো দেরি হয়ে যায়, মাঝখানে গ্যাপ আছে, বুধবারে নেওয়া আপু যায়। এই মাসের 25 তারিখ মানে জানুয়ারির 25-এর মধ্যে শেষ হবে? জি আপু। আর লাস্টে যা দেখছেন না, এই একদম বেআইনসের বিষয়। যেমন অনেক কোচিনে পড়ায়ও না শেষের দিকে এসে, যে আমার যেমন রিলেটিভ জার্স আমি লাস্টের দিন দেখালাম। হ্যাঁ, ওটা দেখেন বেআইনসে আছে। তো কোনো বিষয়ে আসলে যেটা আসোয়ায় দেখিয়েছে যথেষ্ট ভালোভাবে দেখিয়েছি, বেআইনসে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। তাহলে আমি বলি আর কি বাকি আছে। এই ফুল গ্রামার একদিন দেখাবো একত্রে, দেখানোর পরে আপনাদের হলো একটা কাহুটের টেস্ট নিব শুধু গ্রামার পার্টের উপরেই। তাহলে আপনারা যে একটা রিভাইজ হলো যে কি থাকছে, কি ছিল আসলে আছোয়ায়, কতটা কাভার হয়েছে কি না হয়েছে, এই আর কি। আরেকটা হলো টোটাল গোয়েথের মতো করে প্রুফিং, ওইটা আরেকটা দিন সময় নিলেই হয়ে যাবে। ঠিক আছে, 4টা পার্টে এই অংশটুকু একটু বাকি আছে। Aber wenn Sie noch etwas brauchen, Sie können uns frei sagen. Irgendwelche Grammatik oder irgendwelche Teile von Prüfung, dann können wir Ihnen zeigen. আর এর পরেও যদি আমাদের কোর্স শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও যদি আপনারা হলেন কখনো আসোয়ায় প্রুফিং দিবেন, হ্যাঁ ওই সময় উম, আপনারা কন্টাক্ট করেন। তাহলে একদিন আমরা এক্সপ্রেশন নিয়ে বসলাম, বা যে পার্টে সমস্যা হয়
সেটা আমরা একত্রে বসলাম, দু একটা মডেল টেস্ট দিতে চাইলেও দিতে পারবেন। ম্যাম সাইবেন নিয়ে একটু ক্লাস নিলে ভালো হয়, একটা সিটি দিছিলেন ম্যাম সাইবেনের। হুম। হ্যাঁ, শ্রাবণে আমরা এই যে প্রুফিং ট্রেনিং এর বইটা দেখে গেলে এনাফ। ঠিক আছে, ওটা আমরা আর বেশি ও, শিখে। আমাদেরকে আর কি একটা ফুল মডেল কোশ্চেন করাইলে ভালো হয়, যদি আর কি আমরা পরীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা আছে তো, তাহলে একটা আইডিয়া থাকতো আর কি কিরকম কি বাসে। ও যে A1 যেরকম আমাদেরকে এক্সপ্রেশনের জন্য একটা ইয়ে দিচ্ছেন, যেরকম এরকম এরকম আর কি, যদি এটুতেও দেন তাহলে ভালো হয়। আচ্ছা, A2 এর এই যে লাস্টের প্ল্যানিং অংশ, এই অংশ আমাদের লেখা নাই। এটার কারণ হলো যে আপনার পার্টনার আপনাকে কি প্রশ্ন করবে, আহ, সেটা বুঝে আপনার অ্যান্সার দিতে হবে। তো এখানে খুব বেশি রেডি মিডল যেটা দিয়েছি এটা দিয়ে আপনার চলতে হবে, যে সে আমাকে আগে করেছে। আর এই 2 নাম্বার পার্ট যেটা লেখা আছে এর মধ্যে থেকে ইনশাল্লাহ পাবেন। ঠিক আছে, এই ফাইলটা দেখেন তো আপু। আপু, ওই যে একটা PDF দিছিলেন যে হ্যাঁ, স্পিকিং পার্ট 2 এর, এটা পড়লেই হবে? এটা পড়লে হবে। আর প্রুফিং ট্রেনিং বইটা দেখলেই আপনার আহ, ওখান থেকে কমান পাবেন। ঠিক আছে, আপু ওইখানে কি দুইটা বই দিছিলেন না? প্রুফিং ট্রেনিং বই হলো আমার ইশসাইগেইনের এখানের যে একটাই সাইবেন দিছিল। কোথা থেকে দেখবো? হ্যাঁ, প্রুফিং ট্রেনিং বইয়ে আছে একদম, মানে লাস্টে। একেবারে কিভাবে কিভাবে লিখতে হবে ওগুলো সব দেওয়া আছে। হ্যাঁ, বইটা দেখলে বুঝতে পারবেন। বইটা খুব সুন্দর। আমরা ওখানে ইমেল টিমেল সব লিখে দেওয়া আছে অ্যান্সার শিটে। তো আমি একটু দেখিয়ে দিই। আপু আপনি যে গুগল ড্রাইভটা দিছিলেন না আপু, ওইটা বুঝতেছি না ওইটা আসলে কিভাবে ইউজ আসলে করবো। আপনারা বললেন ডাউনলোড করেন নাই, এটা নিয়ে সময় দেন নাই। হ্যাঁ, এখন সময় না দিলে কি করা যায়? এই যে প্রুফিং ট্রেনিং হলো, আহ, প্রথমে প্রুফিং ট্রেনিং এর সমাধান বইটা আমি দেখিয়ে দিই। সমাধান বইয়ে হলো ইমেইলগুলি খুব সুন্দর করে লেখা আছে। তো এটা হলো সমাধান বই। হ্যাঁ, তো এটার মধ্যে দেখেন, আগে হলো আমরা প্রুফিং ট্রেনিং বইয়ের কোশ্চেন দেখব, সেই কোশ্চেনের অ্যান্সার মনে করেন এখানে এসে লিখে দেওয়া আছে। সেভেন্টাইল আইনসও লেখা আছে, সোয়াইও লেখা আছে। তো এরকম করে আমার এখানে হলো 4টা মডেল টেস্ট, চারোটারই সম্পূর্ণ হলো সুন্দরভাবে আপনার এই সমাধানের এখানে এসে পাবেন। প্রতিটারই ইমেইল লেখা আছে, কোশ্চেনের অ্যান্সার সবটাই। আর মেইন বই হলো এটা। মেইন বই হলো এটা। এটা আমার প্রুফিং ট্রেনিং বই। এটার মডেল টেস্টগুলি আমরা একটু দেখতে পারি, এখান থেকে ইমেল নিয়ে নিয়ে আপনাদের লিখতে দিয়েছি। তো ইমেল দিলে হোমওয়ার্ক তো বেশি একটা সবাই জমা দেন নাই, যারা দিয়েছিলেন সেগুলি চেকিং করে দিয়েছি। এখন শীট একটা দিয়েছিলাম তো ইমেল, আর আরো একটা দিব। তবে সিস্টেম হলো সেম, এই পর্যন্ত যতজন আমাদের কাছ থেকে A2 পরীক্ষা দিয়ে আসছে সে আবেনে কিন্তু ফুল মার্কসই আসছে। হ্যাঁ, দুইটারই সেম সিস্টেমে আমি লিখবো। তো সাহেবেনের একটা ভিডিও দেখেই ওরা মনে করেন যে ফুল না নাম্বারস ক্যারি করেছে, আপনারা করতে পারবেন। তাহলে আমরা একটু বইটা শেষ করে ফেলি। আর কি ফাইল দিয়েছি আমি তো দেখাই। হ্যাঁ, আমার ফুল কম্পিউটার দিয়ে আপনাদের কাছ দিয়ে শেয়ার দিতেছি। আমি এইখানটার যে ফাইলটা এটা নিয়ে জাস্ট গুগল ড্রাইভে দিয়েছি, A2 রিভিউয়ার, তাই তো। এখন এটা যদি না বুঝেন, এটা আপনি গুগলে আপনি জাস্ট ওটার পর ক্লিক করলে এই ফাইলগুলি এখান দিয়ে আসবে। তাহলে এখান থেকে আমার না বুঝার মতো কিছু নাই, একটা পিডিএফ ওটার অডিও, পিডিএফ ওটার অডিও। হ্যাঁ, তারপরে এটার মধ্যে আমার যে পিডিএফ আছে মডেল টেস্টে, লাস্টে যে অ্যান্সারও দেওয়া আছে, বা তা নাহলে দেখবেন ওর পাশে ব্লু জুঙ্গেন দেওয়া আছে। হ্যাঁ, আর এগুলি হলো ওর অডিও। তো অনেক সময় এই অডিও মিলানোর সময় অনেকের হয় না, তারা ইউটিউব থেকে দেখবেন। এরপরে
এটা হলো টেলকের বই। টেলকের অনেকে আরো বেশি মডেল টেস্ট করতে চায়, তো এটা টেলকের আপনার দরকার হবে না, আপনারা গোয়েথের টা আগে করলেই হয়। এটা হলো পুরোপুরি ট্রেন্ডিং বই। আর এই বইয়ের ফাইলের মধ্যে হলো আপনার অডিও অ্যান্সার শিট। ঠিক আছে, এই ফাইলটার মধ্যে এটা হলো কি অ্যান্সার শিট, এটা অডিও। এটা দেখেন অডিও, কতগুলি অডিও। আর আর এখানে হচ্ছে এক্সপ্রেশনের ফ্ল্যাশ কার্ড। হ্যাঁ, এগুলি থাকে না রেডি করা দেখে আমরা এটা স্পিকিং এ এরকম ভাবে, যেমন এটাতে লেখা নাই, এটা দেখে দেখে নিজে ফেরজুকেন করা, ট্রাই করা। তো ক্লাসে তো আমরা অনেকবারই দেওয়ার ট্রাই করেছি। যাই হোক, এখন শেষ সময়ে যেটা হলো, লেখা যেটা আছে ওইগুলি পড়তে পারেন, কিন্তু ওর থেকে আরো বেটার করার ট্রাই করেন, এক্সামে আরো দু এক লাইন বেশি বলার, এই আর কি। আলেস গুড। গুগল ড্রাইভের হলো আমার এইগুলিই আছে ম্যাটেরিয়ালস। পুরো আপু ইমেলটা যদি আরেকবার বুঝাই দিতেন, আমি মানে ওই ক্লাসটা করতে পারি নাই, আর রেকর্ডটাও আমার কাছে নাই। আচ্ছা, দেখিয়ে দেওয়া যাবে। এখন জি আমরা বই টা শেষ করা লাগে তো আপু, তো আমরা একটু বইয়ের দিকে যাই। জি, সময় করে বুঝাই দিতেন। জি হুম হুম, নাটুর ইলিশ মাখা। তো এখন আমরা এখান থেকে ফার্স্ট তাহলে সারিয়ান ভাইয়া পড়েন, পরের দুটা আপুরা পড়বেন, রেডি হন কে কে পড়বেন। তাহলে ভাইয়া একটু পড়েন তো এখান থেকে। আর আহ, হ্যাঁ, বই থেকে যে ভোকাবুলারি গুলি পড়া হচ্ছে, ভোকাবুলারি লেভেল যত ভালো করবেন, লেজেন্ড হুইরিনে তত ভালো মার্কস পাবেন। ওখানে কিন্তু তেমন টিপস ট্রিক্সে কাজ হয় না, তাই তো? চ- Die ganze Nacht hat der bekannte Radiosprecher Peter Fied am Bett von seiner Zweijährigen. Die ganze Nacht der hat bekannte Radiosprecher Peter Fied am Bett von seiner Zweijährigen. আপু এটা মিনিংটা কি? আচ্ছা, তাহলে এখানে যে বিষয়টা বলছে ফ্যারশলাফেন অর্থ আমরা বুঝি, শ্লাফেন, ফ্যারশলাফেন, আইনশলাফেন এর মিনিং কি? আচ্ছা, আমরা নর্মাল ভাবে যে শ্লাফেন মানে ঘুমানো, হ্যাঁ, একটু ঝিমায় পড়া হলো আইনশলাফেন। এন্ড ফ্যারশলাফেন মানে হলো কি, পর্যাপ্ত ঘুমানো। হ্যাঁ, একটু বেশি সময় ঘুমিয়ে ফেলা, তাই তো? তো জি উনার আপু। রেডিও স্পিকিং প্রোগ্রাম চলছে, রেডিওর সময় ওই সময় উনি ঘুমায় পড়ছে। তো এখন ফার্স্টের থেকে যদি যায়, যে একটা ফেমাস রেডিও স্পিকার পিটার বাইট হলো ওনার নাম। তিনি পুরা রাত তার অসুস্থ মেয়ে, যার বয়স ছিল সুয়াই, হ্যাঁ সুয়াইয়া রিগে, মানে 2 বছর বয়সী মেয়ের সাথে, অসুস্থ মেয়ের সাথে তিনি সারা রাত সময় কাটিয়েছিলেন। ফারব্রিঙ্গেন মানে কি, সাইড ফারব্রিঙ্গেন কি সময় কাটানো, তাই না? সময় কাটানো। হুম। তারপর Äh, sehr müde ist er am nächsten Morgen হুম, zur Arbeit gekommen. সে অনেক ক্লান্ত ছিল এবং পরের দিন সকালে কাজে আসছিল und hat dann im Studio auf seinen Einsatz gewartet এবং আহ, পরবর্তীতে স্টুডিওতে তাই না আইন মিশন যেটা বোঝায় আইনজার্স। আইনজার্স মিশন ওয়েট করছিল। হুম হুম, পরবর্তী দিনের মিশন তার জন্য আর কি ওয়েট করতেছিল স্টুডিওতে, কেনালচো। তারপর Und die Hörer haben wie immer auf die Nachrichten gewartet এবং শ্রোতারা হুম সবসময় মতো ওয়েট করতেছিল মানে মেসেজের জন্য। হুম হুম Aber plötzlich war
Im Radio 2 Minuten langen Stille. আম, আবার কিন্তু হঠাৎ করে রেডিওতে 2 মিনিট লাঙ্গে স্টিলে। আপু হ্যাঁ, স্টিলে কি? মানে কি আমরা যেমন মানে চুপ হয়ে যাওয়া, হ্যাঁ 2 মিনিট এই হঠাৎ করে এই 2 মিনিট সময় ধরে রেডিওটা একদম চুপ হয়ে আছে আর কি, off হয়ে নীরব গেছে, হয়ে আছে। নীরব হয়ে গেছে কেনাও। Der Nachrichtensprecher ist eingeschlafen und hat die Nachrichten verpasst. উম, তাই না, ঝিমায় পড়ছিল আর কি। চিন্তায় পড়ছিল তারপর এবং নাখরিস্টেনটা মানে মেসেজটা মিস হয়ে গেছে। কেনাও জো। তাহলে অন্যরা বলবেন বেখান্তে শব্দের অর্থ কি? বেখান্তে পরিচিত, জানা। ফেমাস, আমরা যেমন হুমায়ুন আহমেদ ist sehr bekannt, oder? Ihr Buch ist sehr bekannt. সুপরিচিত। Genau. এটার আরেকটা জিনোনিমে কেউ বলতে পারবেন? বেমুথ, ব্রেমুইট, কি যেন উচ্চারণটা, বেমু, বের উইথ, বের উইথ। DERSULT, মনে Genau. থাকেন, বেম। Ja. Genau so. Sie können sehr gut erinnern. Also verbringen, সময় কাটানো, হ্যাঁ? তারপর plötzlich, হঠাৎ, হঠাৎ করে sudden, হ্যাঁ। Stille, নীরবতা। genau so. আর তো জানিনি। Super. Jetzt, কে পড়বে এবার? Wer bist dran? এটা সুন্দর, এটা টেক্সট পড়লে ভালো লাগবে। কান্তা আপু, মোস্টেন জি পড়েন, আমরা সুজামের মিনিং করব। আর কান্তা আপুর পরের টা হলো রূপসা আপু, পরেরটা ট্রাই করেন, হ্যাঁ। ওকে আপু। অর্থটা বলতে পারবো না, আপু আজকে তো একটু আমরা, হেল্প করবেন। হ্যাঁ আগায় যান, হ্যাঁ কানে যাওয়ার কে মাক বাইঠা। Der Sammler kartet aus Rügen hat vor einigen Wochen auf einem Flohmarkt in Wein mehrere Bilder gekauft. হুম, সামলার কার্ড, হ্যাঁ, সংগ্রহকারী, একজন লোক। হ্যাঁ সংগ্রহকারী, তার নাম হলো কার্টে। সে আউসরুগেন একটা জায়গা থেকে এসছে। হ্যাঁ, কিছুদিন আগে, কিছু সপ্তাহ আগে তিনি একটা ফ্লোমার্ক থেকে, ভিএন এর একটা ফ্লোমার্ক থেকে তিনি কিছু ছবি ক্রয় করেছিলেন। তাহলে ফ্লোমার্ক মানে হলো যেখানে একটু পুরাতন জিনিসপত্র সেল হয়, এটাকে হকার্স মার্কেট টাইপের। হ্যাঁ কেনাউস। Besonders gut hat ihm ein kleines Bild vor einem See gefallen. Especially খুব ছোট একটি বিল্ড, ছবি না ম্যাডাম, হুম হুম। বিল্ড মানে একটা ছোট একটা ছবি দেখে সে তার পছন্দ হয়েছিল। পছন্দ হয়েছিল, পছন্দ করেছে। ফন আইনেন জে গেফালেন মানে সমুদ্রের একটা ছবি ওনার খুব পছন্দ হয়েছিল। হুম, Nur 8 Euro hat er es bekommen, মানে এটার জন্য সে 8 ইউরো দিতে চেয়েছিল। 8 ইউরোতে সে ওটা পেয়েছিল। বেকমেন মানে পাওয়া। পেয়েছে, বেকন তার পাওয়া। Er hat das Bild einer befreundeten, হুম হুম। befreundeten Kunstexpert, Kunstexpertin gezeigt, একটা শব্দ পারি না, gezeigt, সাইগড মানে কি দেখানো, হ্যাঁ আমরা বলি না সাইগেন মানে দেখানো। তাহলে সে ও তার zeigt, তার gezeigt. পরিচিত একজন শিল্প এক্সপার্টকে দেখিয়েছিল। তারপরে দি এক্সপার্ট ইন হার্ট বিস্টেটিগড, হ্যাঁ। তারপর Das, das Bild sehr alt und wertvoll ist.
মানে ছবিটি খুব পুরনো এবং খুব এর নাম তো একজন পরিচিত, আহ, সুপরিচিত। একজন এক্সপার্ট এই বিষয়ে নিশ্চিত করেছে, বিস্টেটিগেন মানে নিশ্চিত করা, যে এই ছবিটি খুবই ব্যর্থফল, খুবই মূল্যবান। ঠিক আছে, ব্যর্থ মানে মূল্য। Es hat einen Wert von über থাউজেন্ড 8.000 Euro. ইউরো। এটার 8,000 ইউরোর উপরে এটা মূল্য আছে। যেমন আমরা যদি এখন অনেক পুরানো কোনো একটা ছবি, বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা কোনো একটা ছবি আমরা পাই, যেমন এই সময়কার বলা যায় যে হুমায়ুন আহমেদ, তার আগের বললে যেমন আম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা ছবি, তাহলে সেই ছবির দাম কত যদি কেউ এখন সেরকম কিছু উদ্ধার করতে পারে, তাই না? যে সেটা জেয়ার ব্যাটফল। তো আর এই ডয়েচল্যান্ড বা ইউরোপা এদিকে হলো শিল্প, কালচার, এগুলিকে এরা খুবই মূল্যায়ন করে। হ্যাঁ, জি জিন জেয়ার wertvoll ইন গানজে ইউরোপা। তো বিষয়টা হলো কি, একজন হলো কারো কারো শখ থাকে না যে এটা সংগ্রহ করব, তো ওরকম একজন সংগ্রহকারী সে একটা পুরাতন মার্কেট থেকে একটা ছবি কিনলো 8 ইউরো দিয়ে, এবং তার কাছে ভালো লেগেছে। পরে একটা এক্সপার্ট ইন ওইটা দেখে সে বলল কি, ওরে বাবা, এ তো অমুকের আঁকা ছবি, হ্যাঁ এটা তো খুবই ব্যাটফল, das ist eine Überraschung, oder? Super, genau so. Dann রূপসা আপুর জন্য লাস্টেরটা। জি আপু। Sorry, Apu, es tut mir leid. Warten Sie kurz. Von her, genauso. Sängerin ohne Stimme. সেনগেরিন অনেস্টিমে। সেনগেরিন মানে গায়িকা নাকি? হ্যাঁ, আহ, হুম, ohne Stimme, ভয়েস ছাড়া। দেখা যাচ্ছে যে একটা কনসার্ট চলতেছিল, হঠাৎ করে ওনার ভয়েস একদম স্টিল হয়ে গেছে, হ্যাঁ, ভয়েস আসতেছিল না। তো দেখা হুম, হুম। যাচ্ছে কি বলে। Bei einem Konzert in Graz mussten die Fans von der Band Mhm. Get Against Wrong flexibel sein. আম, একটি কনসার্টের সাথে গ্রান্স গ্রান্সে মানে গ্রান্সে একটি কনসার্টের সাথে আম, অবশ্যই আচ্ছা, এখানে হলো মিলে শুনছি। হ্যাঁ, বাই এনএম কনসার্ট, একটা কনসার্টে দেখা যাচ্ছে যে এই যে বিখ্যাত একটা ব্যান্ড গ্রুপ, তাদের হলো ওখানে একটা গান করার কথা ছিল। ঠিক আছে, das Konzert hat ganz normal angefangen, একদম নর্মালি সেটা শুরু হয়েছিল। তারপরের থেকে পড়েন আবার। Aber plötzlich hatte die Sängerin keine Stimme mehr. আহ, কিন্তু হঠাৎ গায়িকার ভয় অনেক ছিল না, মানে ওরকম কিছু একটা। Zum Glück waren die Fans gut gelaunt und haben die Lieder sofort selbst laut gesungen. লাকিলি তার হচ্ছে ফ্যান্সরা ভালো লাউড মানে চিৎকার করেছিল, এবং আম, গানটি খুব তাড়াতাড়ি নিজের গেজন কেন হুম, তার হলো কি, ওর আর কি স্টিমে সাউন্ড আর আসে নাই, তাতে কোনো অসুবিধা হয় নাই। তার ফ্যান্সরা কি ছিল, গুঠে গেলাউন্ড, মানে আমরা বলি না গুঠে লাউনে, তাদের মুড ভালো ছিল, এবং তারা হ্যাঁ, এই গানটা জোফর্ট নিজেরা নিজেরা লাউড, মানে কি, গাইতে ছিল আর কি। জোরে সোরে তারা গাইতেছিল। হুম। Das Konzert hat dann nur 50 Minuten gedauert. এই কনসার্টটি হচ্ছে তারপর 50 মিনিট স্থায়ী ছিল। আবার die Stimmung war super. আহ, আহ, কি বলে
মুড, স্টিমুং মানেও মুড, লাউনা মানেও মুড। স্টিমুংটা মানুষের মুড তখন অনেক ভালো ছিল। খুবই ভালো ছিল। Die Band hat sich bei den Fans mit einem Getränk vor jeden bedankt. আহ ব্যান্ডটি তার ফ্যান্সদেরকে তার জন্য ফ্যান্সদের সাথে এক মানে পানীয় কি বলে এটারে ধন্যবাদ জানিয়েছিল, তাই তো? কেনা উচিত। তাহলে দেখা যাচ্ছে হঠাৎ হঠাৎ করে মাঝে মধ্যে এই সেই সিচুয়েশন হয়ে যায়। Man kann nicht das vermeiden, oder? Was passiert plötzlich, kann man nicht vermeiden. Ich hatte heute eine Erfahrung gehabt. Also früh morgen, ich war auf eine Café, ich musste eine Tee nehmen. তো এখানে তে হলো যে বড় মানে একটা গ্লাসের মতো ইসে ওখানে পানি নেওয়া যায়, গরম পানি। তারপরে হলো কি একটা তে ওখান থেকে নিয়ে দিতে হয়, কারণ পানি তো অনেক গরম। কারণ হঠাৎ করে একটা মহিলা ওর ব্যাগ নিয়ে মানে সরতে গেছে আর মনে করেন যে ওই ওর মানে খেয়াল নাই, ওর ব্যাগ নিয়ে মনে করেন যে ঠিক করতে গেছে, আর এদিকে তো আমার এই আহ, গরম পানির এটার উপর পড়ে আমার হাতটা আমি তো তার ভাবতেছিলাম যে মানে কতই না বিপদ হয়ে যেত যে একটুক্ষণের মধ্যে। তো যাই হোক, politely, es passiert viele Sachen, oder? Man kann das nicht vermeiden. এখন আহ, আমরা উপর থেকে যে টেক্সটগুলি পড়লাম, এই টেক্সটগুলি সম্পর্কে নিচে কিছু কথা লেখা আছে। ঠিক আছে, নিচে যে সেন্টেন্সটা লেখা আছে সেগুলি হলো রিলেটিভ জার্স। তো এখন এই রিলেটিভ জার্স গুলি আমরা জাস্ট দেখে দেখে পড়বো, অটোমেটিক ওখানে জার্স করাই আছে। Wer musste das vorlesen? Alia, Afrin আপু, mussten Sie? Oder wer hat Lust? পড়া কিন্তু কম আছে এখানে, তা নাহলে সামনে আরো বেশি পড়া দিব কিন্তু। সিদ্ধার্থ ভাইয়া একটু এটা দেখে পড়েন তো, জাস্ট দেখেই পড়বেন, হ্যাঁ? মিনিং তো আমরা উপরে করলাম। Nur einmal vorlesen, bitte. Ah, okay. Peter দেখো, White, 7, ne? ja, Mann. Peter White ist ein Radiosprecher, ভিডিও স্প্রে। der, der vor Radiosprecher, der vor den Nachrichten eingeschlafen ist. Genau. Carl, die hat ein Bild gekauft, äh, das ihm gut gefallen hat. Genau. Auf der Fahne war eine Sangria, die keine Stimme mehr hatte. Es waren die Fans, die fast alle Lieder gesungen haben. Genau. আহ es waren die Fans, তাহলে ফ্যান্স এর পুরো আর্টিকেল কি? দি, তাই না? দাস বিল্ড, এজন্য আমরা এখানে জাস্ট পরের অংশ দাস দিয়েছি, তাই তো? রিলেটিভ জার্সের যে সূত্রটা। তো রিলেটিভ জার্স দিয়ে আপনাদেরকে আহ 5টা সেন্টেন্স লিখতে বলা হয়েছিল। Haben Sie das geschrieben? আচ্ছা, না লিখে থাকলে এখন কেউ একটা জার্স অন্তত বলতে পারবেন রিলেটিভ জার্স আসলে কি? হ্যাঁ, একটা যে কোনো জার্স বাইশপিল হিসাবে। এই হলো বইটি যেটা আমি পড়েছি। এমন কথা বলতে হলে আমরা কিভাবে করব? Das ist ein Buch, das gelese ich. Das lese ich. না,
Das, das ich lese. দাস ইসলেজে, জি আপু, দাস ইসলেজে। আচ্ছা, হোমওয়ার্ক শুধু একজনই করেছিলেন, একজনই করেছিলেন, শাহরিয়ান ভাইয়া শুধু। তো এই জন্যই উনি পারছে, বাকিরা এই জন্য মনে করতে পারতেছেন না। না আপু, আমি এবার হোমওয়ার্ক করি নাই, আমার আগের বার করছিলাম আপু। আপনি দেশাল বেটটা করছিলেন, হাই হাই। হ্যাঁ হ্যাঁ আপু, দেশাল আগের ভর্তি মুখা করছিলাম। দেশাল ভাবে শিয়েটস কে গেছেন। So, ja, sie ist krank, deshalb bleibt sie heute zu Hause. Deshalb trotzdem করছিলেন। আচ্ছা, যাই জি হোক। আপু। ওইটা আবার অন্য কেউ করে নাই। না, অন্য কেউ করে নাই। আলজো। তো এখন কথা হলো, আমরা উম এই যে রিলেটিভ জার্স দুটা বাক্য আলাদা ছিল, জাস্ট আমরা পরের বাক্যের আর্টিকেলটা বসাবো। হ্যাঁ, তো ফার্স্ট সেন্টেন্সটা যেমন করা আছে, পিটার হোয়াইট হাট আইনে ঠক ঠক, দি ঠক ঠক হন্টেন ইস স্লাভেন। তাহলে এই দুইটা সেন্টেন্সকে যদি আমরা একত্রে লিখি, কি বলবো? ফার্স্ট সেন্টেন্স যেমন আছে এরকম থাকবে, ফেটা হোয়াইট হাট আইনে ঠক ঠক, যে রাতে ঘুমাতে পারে নাই। তাহলে যে বললে কি, ওকে বোঝাইছে, মেয়েটাকে, তাই না? দি নিঃশ্লাফেন কণ্ঠে। ওকে, তাহলে দি ঠকটা না লিখে আমরা শুধু এখানে কি লিখবো? দি, দি দি নিঃশ্লাফেন। আবার ভ্যার কোথায় যাবে? নেবেন লাস্টে। হয়ে যাচ্ছে যেহেতু আম এন্ড একদম শেষে চলে যাবে। নাও। এখন যদি আমরা এটা 2 নাম্বারটা ট্রাই করি, কাল্টে ইস্ট আইন জামলা। কাল্টেও যে একজন মানুষের নাম, সে হলো একজন সংগ্রহকারী। দিয়া জামলা আর দাস বিল্ড যে আম আবেন গেকাউট। তাহলে জামলার এটার আর্টিকেল হলো দেয়ার। এখন এই দুইটা বাক্যকে যদি আমরা একত্রে বলতে যাই, তাহলে আমরা কি বলবো? কার্ল আহ, কার্লটি ইস্ট আইন Bitte ist ein জামলার, Sammler, der hat das Bild der gestern Abend gekauft. গেকাউট হাট। এখানে gehört hat. Gekauft hat. হাট হচ্ছে যেহেতু গেন্নাউচো আলজো, তাহলে জাস্ট ওর আর্টিকেলটা আমরা রাখবো। ইয়েটস হাট ইয়া আইন ব্যাটফলেস বিল্ড। তাহলে বিল্ডের আর্টিকেল হলো দাস, তাই না? দাস বিল্ড বা নিষ্ঠয়া। এই সেন্টেন্সটাকে আমরা তাহলে রিলেটিভ জার্স করলে কি হবে? Jetzt Jetzt hat er hat ein er ein wertvolles wertvolles Bild, Bild, das das nicht war teuer war. বা, তাই না? বা এটা আমার হলো ভ্যার, লাস্টে চলে যাবে। Gestern war ich bei einem Konzert. Das Konzert hat mir super gefallen. তো দাস যেহেতু এর আর্টিকেল, তাহলে আমরা কি বলবো? Gestern war ich bei einem Konzert, das mir super gefallen das mir sehr Hat. gefallen hat. hat. Genau, so hat am Ende. Die Band freut sich über die Zuschauer. দর্শকদের ব্যাপারে হলো ওই ব্যান্ডটা খুশি হয়েছিল। দি সুশাওয়া ক্লাটসেন নাক ইয়েদেম লিড। ক্লাটসেন মানে হাতে তালি দেওয়া। প্রতিটা উম গানের পরে তারা হাতে তালি দিয়েছিল, এজন্য আর কি ওই ব্যান্ডটা খুব খুশি ছিল। তাহলে এই বাক্য আমরা কি হবে? দি বান্ড ফ্রয়েড দিস উইবার দি সুশাওয়া। আর এটা হলো প্লুরাল, Die, Die nach jedem Lied die klatschen. nach jedem Leid Katschlen. ক্লাটসেন। আপু মেন কথা হচ্ছে মানে হাউজার্স এর অবজেক্টের আর্টিকেলটা আমরা জাস্ট ইউজ করবো। গেন্নাম ইউজ তো করব। তো এটা হলো আমার, এরা তো আলাদা লিখে দিয়েছে, এখন যদি আমি একা লিখতে যাই, তখন আমার এই যে এই যাকে বুঝিয়েছি ওর আর্টিকেলটা আমরা এখানে নিব, তাই তো? হ্যাঁ, তো আমরা যাকে আমরা ডিরেক্ট যাকে অবজেক্ট করতেছি ওই অবজেক্টের আর্টিকেলটা। হুম। তো এখানে কিছু জার্সে আছে, অন্তত সারাবেন করা আছে, আমরা জাস্ট পড়ে যাই। আইন মান জামেলটে জামেল্ট আলটে ঠেলা দি ইয়া আউ ফ্লুমার্টেন কাউট। তাহলে দি বলতে ওই যে আমার দি ঠেলার তো প্লুরালের জন্য দি আর্টিকেল ব্যবহার হয়েছে। তো ein Schauspieler wartet auf seinen Einsatz, den er nicht verpassen darf. Ich habe teure Karten für ein Konzert gekauft, das ich unbedingt besuchen musste. কারণ দাস দিয়ে কি বুঝেছে? দাস কনসার্ট, তাই না?
জি আপু। Und die schon sehr lange kenne, spielt auf der Seebühne. Bühne মানে মঞ্চ, সমুদ্রের মঞ্চ। ব্যান্ডটা যেটা আমি পছন্দ করি সেটা হলো সমুদ্রের মঞ্চে প্লে করছে। In der Zeitung, die ich jeden Morgen lese, stehen oft Meldungen über bekannte Personen. হ্যাঁ, পত্রিকাটি যেটা আমি এজন্য কমা দিয়ে দিয়ে অনেকগুলি জার্স বেশি লিখতে হলে হলো রিলেটিভ জার্স বেশ ভালো ব্যবহার হয়। ইন্ডিয়া হোক নিভিউ দি ইস ইয়েডেন মর্গেন লেজেন পত্রিকাটি যেটা আমি প্রতিদিন সকালে পড়ি সেটা হলো ফেমাস পার্সনদের নিয়ে লিখে থাকে। যেমন মেলডুঙ্গেন বলতে অনেক কিছুই বোঝায়। আমরা যদি আনমেলডুং বলি তাহলে সিটি রেজিস্ট্রেশন বা যে কোনো ধরনের রেজিস্ট্রেশন বোঝায়। আবার যদি বলি মেলডেন জিনিস আমাকে জানায়ও, হ্যাঁ, তখন কিন্তু রেজিস্ট্রেশন হয় না মিনিং। আচ্ছা, এরপরে আমাদের আরেকটা টেক্সট আছে, আহ মালেরাই গেস্টার্ন উড হইটে। তো এই চ্যাপ্টারটা হলো আমার শিল্প রিলেটেড কথাবার্তা বেশি বলতেছে। তো আগের কালের চিত্রশিল্প কেমন ছিল, এখনকার কেমন, হ্যাঁ, যেমন এই ছবিটা, এর পিছনের কাহিনী কি, হ্যাঁ, এটা একটা কু, সে টাউখেন্ডে কু, হ্যাঁ, কোনো পানিতে সে নামছে, এরকম একটা ছবি দেখে কেউ ছবি আঁকছে। আর বিখ্যাত শিল্পকর্ম হলে তো সেটা নিয়ে মানুষ অনেক রিসার্চ করে। তো আগের কালে হলো বুনটে ফার্মে দিয়ে বেশি কালার করা হতো, এটা মিন করেছে। যেমন বিল বিষয় এবং হলো আমাদের টেলকের প্রুফুংটাতে বেআইনসে আসে। জার্মানি থেকে যদি কেউ পরীক্ষা দেয়, একটা ছবিকে বর্ণনা করা, হ্যাঁ, যে এই ছবিতে আপনার কি দেখতে পাচ্ছেন। আহ তো এখান থেকে কোনো ছবি কি কেউ একটা বেশি আয়রন করতে চান? এখানে হলো একটা ভিডিও, ওরা এই ছবিটা এঁকেছে, হ্যাঁ, ওরা এই ছবিটা পার্সনরা ওরা আঁকছে, আঁকার পরে এটা সম্পর্কে বর্ণনা করতেছে। Vielleicht malst du hinter noch ein Boot, হ্যাঁ, ও প্রথমে এই ছবিটা আঁকছে, পরে ও পরামর্শ দিচ্ছে তুমি পিছনে আরেকটা বোট আঁকো, এরকম একটা বোট আঁকো। warum mir gefällt es eigentlich gut so, এটা আমার কাছে এরকমই ভালো লাগে। Fehlen da nicht noch ein paar Menschen am Strand, হ্যাঁ, এখানে ছবিটা ফার্স্টে এমন ছিল, তাহলে স্ট্যান্ডে দেখা যাচ্ছে কিছু মানুষ এখনো মিসিং আছে, ওটাও তুমি আঁকো। Nein, da fehlen keine Menschen. Ich bin dort am liebsten alleine. হ্যাঁ, ও বলতেছে না না আমি একাই থাকতে চাই। তো আমরা একটু ভিডিও দেখি সবাই মিলে। Und wo ist das schöne Haus? Da, wo du immer übernachtest? Hast du das nicht gemalt? হ্যাঁ, ওরা কোথাও ঘুরতে গিয়েছিল ওই ব্যাপারে এসে ওই ছবিটা তারা আঁকতেছে। Nein, ich habe das nicht gemalt. Ich habe einfach den Strand gemalt. শুধু সমুদ্র আমি আঁকছি। Weil er mir so gut gefällt. কারণ এটা আমার কি খুব ভালো লাগে। So, welche Nummer Video? 33, 32, এই ছবিটা নিয়ে। আপনারা কেউ মালেন করেন? Es gefällt Ihnen? Nein. না আপু। সময় কই, তাই না? Das Leben ist schwer heutzutage. Es muss viel zu erledigen. So, keine Zeit, etwas von unser Hobby zu schaffen. আর বর্তমান সময়ে মোবাইল হাতে নেওয়ার কোনো আহ, ইয়ে নাই, একটু মোবাইল হাতে নিলে বিনোদন আর বিনোদন, তাই না? জি আপু। আর Ausders mein Malst ist so schlecht. Wenn wir mussten, wir benutzen 5 Minuten Handy.
Aber 5 Minuten, danach noch 5 Minuten, 5 Minuten, es geht. Und es gibt heutzutage etwas, das unser Gehirn einfach nehmen। ভিডিও একটার পর একটা আসতেছে, জি। আমরা একটা কি হয়ে যাই গেবন্ট, নেশার মতো হয়ে যায় দেখা। হ্যাঁ, এটা কিন্তু আমাদের গেহিনের জন্য ক্ষতিকর। So, Netzwerk neu als zwei Videos, Videonummer an 32 vielleicht. আমরা একদিন হলো আপনাদেরকে ওই যে নিকোস বেক দেখাইছিলাম না ওয়েবসাইটটা, ওখান থেকে উইবেন করেন কি, বিশেষ করে বেআইন শুরুর আগে যদি ওখান থেকে উইবেন করেন ভালো ইমপ্রুভ হবে কিন্তু। আমিও কিন্তু ওরকমটাই করছিলাম। আমার সময় হলো প্রতিটা করে করে দেখতাম যে কয়টা হলো, ওটা দেখতে ভালো লাগতো। তো দুজন মিলে গ্রুপ স্টাডি করতাম। Also, dann zeige ich dieses Video. ওরা কি মালেন করতেছে না দেখে আসি। যে মেয়েটা কি মালেন করে। Hallo Anna, was malst du denn da? Das sieht schön aus. Danke, das ist am Meer, so sieht es an meinem Lieblingsstrand aus. Ah, okay. Vielleicht malst du da hinten noch ein Boot hin. Warum? Mir gefällt es eigentlich gut so. Das war ja nur so eine Idee. Ui, du malst. Das finde ich toll. Was malst du denn? Das Meer und einen Strand. Da bin ich im Urlaub am liebsten. Schön. Aber fehlen da nicht noch ein paar Menschen am Strand? Nein, da fehlen keine Menschen. Ich bin dort am liebsten alleine. Klar, verstehe. Na dann, noch viel Spaß. Du malst mal wieder was. Das ist toll. Ja, finde ich auch. Ist das der Strand von deinem Urlaub, da wo du so gerne bist? Ja, genau. Und wo ist das schöne Haus? Da wo du immer übernachtest. Hast du das nicht gemalt? Nein, ich habe das nicht gemalt. Ich habe einfach den Strand gemalt, weil er mir so gut gefällt. So, und jetzt male ich mein Bild weiter in meinem Zimmer. Also, verstehen Sie, wenn Sie etwas Video schauen? Oder? Bisschen? ছবি আঁকতেছে আর ও লোক। Morgen. Für mich? Wow, vielen Dank. Na, gut geschlafen? Gut geschlafen? Oh, wie schön. Danke. Morgen. হ্যাঁ, ও ছবিটা নিয়ে অন্য আবার পরামর্শ দিতেছে যে এখানে কিছু মেনশন কি মিসিং আছে না, ওটারও এক্সট্রা আন্ডে কিছু মেনশন দিতে। Morgen. Oh, ein Boot. Danke, Anna. Sehr gern. Jetzt seid ihr hoffentlich alle glücklich.
ওর ছবিতে এক একজন চাইছে, ও বলছিল এটা বোট হলে ভালো হতো, ও বলছে মেনশন হলে ভালো হতো, তো ও সবই দিয়েছে এক একজনের জন্য এক একটা। Zeig doch mal dein Bild. Also hier drauf. Du hast aber, Hier ist ein hast du, Haus. warst du denn auch so einem VHS-Kurs, oder? Ja, genau. আগের ভিডিওটা দেখছেন? Hallo Anna. Was malst du denn da? Das ist ziemlich gut so. Das war ja nur so eine Idee. Ui, du malst. Das finde ich toll. Was malst du denn? Das Meer und einen Strand. Da bin ich im Urlaub am liebsten. Schön. Aber fehlen Meer und কি? স্ট্রান্ড, তাই না? Strand. সমুদ্র এবং সমুদ্রের বিচ। da nicht noch ein paar Menschen am Strand? Nein, da fehlen keine Menschen. Ich bin dort am liebsten alleine. Klar, বলছে যে ওখানে কিছু মানুষ এখন, না ও বলছে না আমি পছন্দ করি না, আমি একাই থাকতে পছন্দ করি। verstehe. Na dann, noch viel Spaß. এবার আরেকজন আসবে, এসে আবার আরেকটা সাজেশন দিবে। চলে আসছে লুকা। Du malst mal wieder was. Das ist toll. Mhm. Ja, finde ich auch. Ist das der Strand von deinem Urlaub, da wo du so gerne bist? Ja, genau. Und wo ist das schöne Haus? Da wo du immer übernachtest. Hast du das nicht gemalt? Nein, ich habe das nicht বাবা বলছে কোথায় হাউস, কোথায় যেখানে তুমি ওভারনাক্টেন করছো ওটা আঁকো। gemalt. Ich habe einfach den Strand gemalt, weil er mir so gut gefällt. So, und jetzt male ich mein Bild weiter in meinem Zimmer. Okay. Das war schon ein Video, oder? Schauen Sie mal. ওই শর্ট ছিল আর কি। Haben Sie noch Fragen dazu? তো এরপরে যে ইস্যুটা হলো আমরা উম, যে টোটাল কি গ্রামার পড়েছি। ম্যাক্সিমাম ছিল আমার নেবেনজার্স, নেবেনজার্স ছাড়াও আমার কি ছিল, অ্যাডজেক্টিভ এন্ডুঙ্গেন ছিল। হ্যাঁ, অ্যাডজেক্টিভ এন্ডুঙ্গেন যদি ভালোভাবে না পড়েন ওখানে ভুলে যাওয়ার খুবই সম্ভাবনা, 5 এবং 6 নাম্বার চ্যাপ্টার জুড়ে। এখন বইয়ের হলো যে আমার আসওয়াই নিবিউতে কি ছিল, এটা হলো আমার জাইটে নুমা 152, এই জাইটে থেকে শুরু হয়েছে, যে আমার টোটাল গ্রামার একত্রে দেওয়া আছে। হ্যাঁ, জি können mal nachschauen oder wir können auch in den nächsten Unterricht alle Grammatik zusammen verbinden, zusammen zeigen, damit sie besser verstehen können, welche Grammatik auf so eine Niveau sie beherrschen müssen. So, ja. আপু নেক্সট ক্লাস কবে, শুক্রবার আগে নেবেন না শুক্রবারে আপু? না, আমরা যেহেতু 25 তারিখে শেষ করতে যাচ্ছি, আমরা হলো বুধবারে আমরা একটা ক্লাস করি যথাসময়ে, 9 PM এই ক্লাসটা হোক। তাহলে 9 PM একটা ক্লাস নিলে আমরা অনেক আগায় থাকবো। আহ, Wir können die E-Mail von A2-Prüfung zusammen, verschiedene E-Mails zusammen sehen und auch die Grammatik-Review und danach auch ein Test. Das ist Kahoot-Test. Davor brauchen Sie nicht so lange Zeit. Mal sehen. ঠিক আছে? তাহলে মিটবক্সে একটু কাইন্ডলি সবাই ক্লাসে অ্যাটেন্ড করেন, হ্যাঁ? Ich schreibe auch in der Gruppe. Wenn Sie frei sind, wäre am besten. লাস্টের দিয়ে ক্লাস কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট। ওকে? Sie können zusammen teilnehmen. So, vielen Dank für heutigen Zeit. Dann
Bis nächste Mal. Okay? Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.